हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तो अज मैं आया सी लुधियाना रामगढ़िया कॉलेज, जिथे पंजाब दीयां वख-वख जिहड़ियां वातावरण प्रेमी संस्थावां ने उन्हां दे वल्लों एक वातावरण नाल जुड़ा चेतना मंच है जिहड़ा उहदे उत्ते गलबात कीती जा रही है। मसला यह है कि पंजाब दे विच जेकर गल करिए तां हरिया भरिया पंजाब आपां कहने आ, पर अज दे दौर दे विच जिहड़ी दौड़ भरी जिंदगी है पंजाब दा किन्ना कुछ बदल गया। सियासी पार्टियां दे जिहड़े वादे हुंदे ने वो लोकां दीयां जिहड़ियां निजी जरूरतां तक ही सीमित रह जांदे ने, पर उस तों वड्डा जिहड़ी गल करिए वो हैगा पंजाब दा वातावरण, पंजाब दा माहौल, पंजाब दीयां जिहड़ियां सिफतां कीतीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कि जिहड़ा इहदा चढ़दा सवेरा आ, ताज़ियां हवावां ने, हरियावल आ, दरख्त ने, पर यह सब कुछ पंजाब दे विचों एक तरीके नाल वो लोप हुंदा जा रहा। चढ़दियां सवेरां वड्डे शहरां दे विच धुएं भरियां सवेरां वो बन निकलियां ने। ये भी कहा जाता कि सवेर की सैर करने नालों तो तुसीं घर दे विच बह जाओ, क्योंकि इन्ना ज़्यादा पोल्यूशन जिहड़ा हैगा। क्योंकि जिस वक्त अज मैं लुधियाना जिहड़ा शहर इत्थे खड़ा, जो भी सवेर की सैर करनी या शाम की सैर करनी, इत्थे तो यह बीमारियां लाने का काम है। तो अज वख-वख संस्थावां इत्थे इकट्ठियां होईयां, उन्हां दा मकसद यह है कि राजनीतिक पार्टियां का ध्यान भी इस वल लिया जाए कि वो अपने मैनीफेस्टों के विच पंजाब की हरियावल नूं, पंजाब के हरे भरे पंजाब नूं भी शामिल करन। केवल तो केवल बाकी मुद्दे अपनी जगह, पर यह मुद्दा भी जरूरी है। तुसीं देख सकते हो कि चोण पंजाब चोण 2022 विच वातावरण राजनीतिक पार्टियां दे चोण मनोरथ वाले नाल ध्यान दिवाउण दे लई कि पंजाब दा जिहड़ा हवा पानी धरती आ वो साफ रखा जा सके वल्लों पंजाब वातावरण चेतना लहर काफ़ी संस्थावां ने जिहड़ियां वड्डे पद्धर उत्ते इसकी सांभ संभाल विच लगियां होईयां ने कि पंजाब दे विच आपां किस तरीके दे नाल इस वल सरकारां दा ध्यान दिवाउणा है। क्योंकि पंजाब दी जिहड़ियां ज़मीनां ने उहदे विच पहिलां ही इन्ना कैमीकल हो चुक्या है कि उहदे करके हस्पताल भरे पे ने, कैंसर की धरती पंजाब बनता जा रहा है। पर हुण थोड़े बहुते लोग अवेयर होए ने, कुदरती खेती वाल गए ने कि जी आपां नूं यूरिया रेहां स्प्रेहां जहरां जिहड़ियां घट पाउणियां चाहीदियां ने, तां ही जिहड़ा एक तरीके दे नाल आपां सेहतमंद हो सकदे हां। पर उहदे नाल वड्डा जिहड़ा एक दायरा है वो पोल्यूशन भी है, होर किन्नियां समस्यावां ने। सो अज वख-वख संस्थावां वल्लों इत्थे फंक्शन किया जाना ते दस्सिया जाना भी किवें आपां जेकर राजनीतिक पार्टियां इत्थे आके गल्लां करदियां ने तो उहदे विच वातावरण इशू नूं लैके भी गलबात की जाए। सो इत्थे की प्रोग्राम अज आपां देखदे हां ते कवर करदे हां। सब तो पहले तो इत्थे अपने पिंगलवाड़ा संस्था वालों जो स्टॉल आया होया सियासतदानां नूं अपील, चिट्टे गुलाब कदे नहीं मरते। वातावरण मेरा मुद्दा है। तो ये राउंड ग्लास संस्था के वालों भी अपना इतने स्टॉल लाया गया। राउंड ग्लास संस्था पिछले जो अपनी वीडियो भी वायरल की थी, क्योंकि पंजाब के वड्डे पद्धर पर जोड़ा काम कर रहे हैं कि पुरातन जोड़े दरख्त ने उन्होंने संभालिया जाए। वख-वख पिंडां दे विच जिहड़ियां चिड़ियां लगाईयां जा रही ने। हाल ही दे पिंड कौलसड़ी दे भी राउंड ग्लास संस्था वालों वड्डे पद्धर पर जी झिड़ी लाई गई सी, जिहदे 7000 तो दरख्त लाए गए हैं। फायर की स्टॉल से लगी हुई है। पुराने बूटे, क्योंकि पुरानी अजकल कही हर एक चीज़ नवी आ, हर एक चीज़ नवी आ। हुण तां पुराने दरख्त, पुराने पंछी सब कई जिदा हुण दरख्तां दे नाम भी आपां नूं याद नहीं आते कि हुण सकचैन, पिपल, ढक, कदंब, मौलसरी, ये भाई मैनू भी ना नहीं याद। कदंब, मौलसरी, रेरू, रेरू तो फिर भी याद है। लसूड़ा, मेहंदी ये भी याद है। मुहा ये भी मैनू याद नहीं है। बेहड़ा, इमली, पिलकण तो चलो आम हम चंडीगढ़ देखने मिल सकती है। पिरनी आ साडा बंदा इधर खड़ा लग्या होया गल्लां बातां करन। हाँ भाई सत श्री अकाल। गल कह दवां होर ठीक ठाक हो भाजी? वधिया वधिया। अज फिर लाइए इत्थे स्टाल उरे फिर किन्ने तुसीं हुण बाई काम करते आउंदे हो ना, किन्ना चिर हो गया? किन्ना हुण लोकां च माड़ी मोटी अवेयरनैस आउंदी है? अवेयरनैस बहुत ज़्यादा आ गई जी हुण लोकां च। परसनल हुण 4.5 एकड़ तुसीं ਉਹ दिखा के लैके आए हो। सारे आपां यारां दोस्तां नूं आपां दिखाया ਉਹ 4 एकड़ 4.5 एकड़ ਦੀ ਝਿੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਹਿੰਦੜ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੋਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੂਟੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਰਖਤ। ਬਾਈ ਜੀ 300 ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਲਸੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਗਾਜਰਾਂ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਲਾਈਏ ਜਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੂਟੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਚਿੜੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ 250 700 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਬਿਜੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਹੈ ਰਜਨੀਸ਼ ਵੀਰ, ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਪਏ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜੇ। ਚਲੋ ਬੀਜ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣ, ਅੱਖਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ। ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਭੇਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪਿੱਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰੂੰਗਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੜ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਫ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਕੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਗਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ? ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 2-3 ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰੋਆ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੁ ਪੀ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਪੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦਵਾਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਹੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਸਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ। ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਖਾਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਖਾਧੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਮੋਮੈਂਟੋ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੱਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ, ਡੀਸੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਸਲਾ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਰਨਾਥਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਅਪ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 2 ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਰੰਟਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ 2 ਕਲਰ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚੱਲੂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਭੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਤੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 106 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 13-14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੌਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 700 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝਿੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 450 ਝਿੜੀਆਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਝਿੜੀ ਆ 500 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਝਿੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਹਰੰਗਪੁਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 500 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੀਲੂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਈ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 200 300 ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝਿੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਪ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਪੈਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਦਿਖਾਏ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਦਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ CTP ਚਲਵਾ ਦਿਓ, STP ਚਲਵਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਚੱਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਹਿਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਲ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਰਨਾਰਥਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਰਖਤ ਕਦੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਰਖਤ ਕਦੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਚੰਦਵਾਜਾ ਹੋਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਹੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਸਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ। ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਖਾਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਖਾਧੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਮੋਮੈਂਟੋ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ, ਡੀਸੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਸਲਾ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ,
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। धन्यवाद। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पत्थर अज तुसी सारिਆਂ ने जोर ला के उछाल देना, तो ये जड़ा वड्डा राजनीति का धुंधकारा ते असमान बनया, उहदे च भी छेद असी जड़ा सारिਆਂ ने रल के कर देना। बहुत सोहनी सुजैशन दे के गए ने। मैं बेनती करांगा सूबेदार बलबीर सिंह जी नूं कि वो स्टेज ते आण। बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वालियां दे नाल जिहड़े ने उत्थे काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो बाद ज्ञानी जगतार सिंह जी जाचक जी जिहड़ा है वो प्लीज़ तैयार रहेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀ ਰੁੱਖ, ਰੁੱਖ ਆਸਰੇ ਜੀਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਨਹੀਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਾਂ ਜੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿ ਨਾ ਦਿਸਣ ਹਾਣੀ, ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਊ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ੀਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ, ਰੇੜਨ ਲਈ ਗਡੀਰਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ, ਸੌਣ ਲਈ ਪੰਗੂੜਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ, ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੂਟਾ, ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੱਟਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ, ਹੇਠਾਂ ਲੱਕੜੀ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੱਬੀ ਤੀਲ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 98 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ। 98 ਲੱਖ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? 31 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 19 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 19 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, 17 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 8 ਲੱਖ ਜੋ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਦੀ 98 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ 98 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜੂਦ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 98 ਕੀਮਤ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਓ, ਬਚਾਉਣੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚਾਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਿਓ ਲਾਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਰੁੱਖ, ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बड़ा
ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਲਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਤਨ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੈਵਿਕ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਕੱਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਅੱਜਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਜਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਰੋਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਤਵਾਜੀ ਸੰਸਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਸੰਸਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਆਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਗੰਦ ਪਾਓ ਨਾ, ਘਟਾਓ, ਗੰਦ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹਜਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੋੜੇ ਪਲੀ ਪਲੀ ਰਾਮ ਰੜਾਵੇ ਕੁੱਪਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੈਰਲਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ
ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਭਰਾਏ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭੱਗ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2000 ਸ਼ਾਇਦ 8 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਕਈ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟੇ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਖਬਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਲੋ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਭਾਲੋ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭਾਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ
ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ এনवायरमेंट ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ এনवायरमेंट ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਚਾਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ এনवायरमेंट ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਘੁੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1974 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ 4 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। 4 ਪੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੋਣ ਜਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 15 ਕੁ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਸੱਦੋ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਸੱਦੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ এনवायरमेंट ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਹਾਲਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ 76 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਦੀਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਗਿਆ, ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀਆਂ এনवायरमेंट ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ এনवायरमेंट ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ। ਜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਕੋਰਟ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਵਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਬਾਈਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਾਈਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨੂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕੋ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋਦੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਹਰ ਡਰੇਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੂ ਬਹੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ BSP ਦੇ ਆ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲ ਅਸੀਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਈਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੋਡੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ এনवायरमेंट ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ। ਇਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਸਦਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਚਿੱਬ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਈਮੇਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੀਮ ਜਾਗੇ ਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ এনवायरमेंट ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਗੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ MLA ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ MLA ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ এনवायरमेंट ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 7 ਵੋਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਡਿਬੇਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਜ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਗਰ ਫਿਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਦਗੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਖਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੀਠ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਏ ਆ। ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੋ, ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਢੀਠ ਆ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਪਰਵਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲਿਓ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਜੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਪਲੀਜ਼, ਆਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਾਣਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਗਜਰੇਲਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਬੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਚ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ 3.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ 1-1 ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਲੇਠਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ, ਖਵਾਈ ਠੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਤਬਰ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੰਗਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਟ ਖਾਣ, ਕੋਧਰਾ, ਕੰਗਣੀ ਤੇ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।